이제 마지막으로 이 머신러닝 연구에 있어서도 코잘 인퍼런스가 또 유용하게 활용될 수 있다는 점에 대해서 이제 강조를 드리고 오늘 세션을 한번 마무리를 해보도록 하겠습니다. 여러분들 아마 레커멘더 시스템은 아마 다들 아실 거예요. 그쵸? 뭐 인터넷 쇼핑을 모두가 다 해보셨을 거고, 거기에 이제 모든 추천 시스템에 대해서는 우리가 이제 실생활에서 이제 많이 접하는 어떤 그런 알고리즘이라고 볼 수 있는데, 이 레커멘더 시스템으로 가장 유명한 기업을 꼽으라면 단연 넷플릭스를 빼놓을 수가 없겠죠. 그러면 이 넷플릭스의 이 레커멘데이션 알고리즘을 어떻게 평가하고 실제 서비스에 도입을 하고 있는지에 대해서 짧은 영상을 한번 보고 가도록 할게요. %80 of what people play on Netflix actually comes from the recommendation algorithm. So it's a really big lever for Netflix. It's a really important part of what we do. Netflix now serves hundreds of countries, lots of different cultures, lots of different languages. How to make sure that our recommendation algorithms are serving in the best possible way that has led to lots of innovation in the recommendation space. So you may think of recommendation algorithms, there's some row on the site that says we recommend this. In fact, pretty much everything we do is a recommendation algorithm, including even things like the box art and the hero images. So it's a pretty central part of everything. That's the key. The user can find things easier, faster, or if they can find also something that they didn't even know that they were looking for, but the recommender system figures out, okay, because of the things you watched in the past, you actually may also enjoy this title. We want to have a recommendation that can look into how the users evolved, how his tastes have been evolving. Those are some of the challenging aspects to delivering a perfect recommendation. So one particularly important aspect of improving recommendations is driven by A/B testing. Basically, trying things out, trying different experiences, trying different algorithms, and letting our members tell us what sort of experience actually work out for them, so we can make sure that whatever choice we make is the one choice that improves joy throughout our member base. Through the process of A/B testing, you learn what the next challenge is and what the next thing you're not doing right is and the problem to solve. And we've arrived at a place now where we're working on some, I think, very challenging problems that are well beyond what's in the literature. Working here on the recommendation engine of Netflix means that I have the opportunity to make an impact on millions of people. We work on some really challenging problems. We hire people who are stunning, and then we create a culture where people feel really empowered to go and tackle big problems, follow their intuition, be creative. And I think it's that combination that makes it a really exciting place to work for me. 여러분들이 뭐 데이터 마이닝이나 혹은 뭐 머신러닝 모델에 대해서 뭐 개발을 하고 이밸류에이션을 한다라고 했을 때 사실 그런 과정에서는 A/B 테스트가 대부분 없었을 거예요. 사실 우리가 그렇게 배우지 않죠. 일반적으로 뭐 데이터 마이닝 프로세스나 혹은 뭐 모델 디벨롭먼트 프로세스를 할 때 이 모델 이밸류에이션이라 함은 우리가 A/B 테스트를 얘기하진 않아요. 하지만 실제로 뭐 레커멘데이션 알고리즘도 그렇고 모든 뭐 딥러닝 혹은 AI 알고리즘에 대한 이밸류에이션은 실제 현장에서는 모두 A/B 테스트로 이루어지고 있다는 거를 이 넷플릭스의 사례가 가장 잘 보여주고 있다고 생각을 해요. 이 논문이 이제 이 넷플릭스의 연구자들이 실제로 넷플릭스에서 이 레커멘데이션 시스템을 어떻게 이제 활용하고 있는지에 대한 쓴 논문인데, 아마 우리가 흔히 이제 모델 이밸류에이션이라고 하면 이렇게 이 트레이닝 셋과 테스트 셋을 나누고, 혹은 뭐 경우에 따라서는 뭐 트레이닝 셋, 밸리데이션 셋, 혹은 테스트 셋 이렇게 나눠서 이 트레이닝 셋에서 학습된 모델에 대해서 이 테스트 셋에서 이제 평가를 함으로써 어쩌면 out of sample 퍼포먼스를 이제 평가하는 방식이죠. 하지만 그러니까 지금 그게 이제 여기까지 나타내는 거고, 우리가 익숙한 건 사실 여기까지의 프로세스예요. 근데 하지만 이런 테스트 셋에서의 효과가 이제 실제 비즈니스 현장에 적용했을 때까지도 그대로 나타나기 위해서는 이 논문에서 나와 있는 것처럼 사람들이 과거에 했던 방식과 동일한 게 새로운 알고리즘에 대해서도 반응하게 될 거라는 가정이 성립해야 할 거예요. 하지만
사람들은 그렇게 픽스되어 있지 않기 때문에 어떤 여러 요인들에 의해서 기존에 없던 어떤 새로운 알고리즘을 도입했을 때 기존과 동일한 방식으로 반응하지 않게 될 가능성이 많겠죠. 그렇기 때문에 뭐 테스트셋에서 아무리 좋은 성능을 보였다고 하더라도 그거를 실제 적용을 했을 때는 그게 이제 퍼포먼스가 원하는 대로 안 나오는 경우가 많아요. 그렇기 때문에 이런 어떤 과거 데이터를 기반으로 모델을 검증을 한 후에 이제 그걸 이제 오프라인 익스페리먼트라고 얘기를 하는데, 이 오프라인 익스페리먼트를 한 후에 이렇게 과거의 알고리즘 그리고 새롭게 검증된 알고리즘을 통해서 A/B 테스트를 통해서 또 효과를 검증하고 그 효과가 검증된 후에야 비로소 이렇게 실제 서비스에 적용을 한다라고 합니다. 이거는 비단 넷플릭스의 사례 하나만 보여주고 있지만 거의 대부분의 기업들에서 다 이러한 절차를 거치고 있다라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이 머신러닝 모델의 이밸류에이션에 있어서도 이런 어떤 코잘 인퍼런스를 위한 A/B 테스트가 적극적으로 활용되고 있다는 거를 우리는 엿볼 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 한 가지 제가 또 강조를 드리고 싶은 부분이, 우리가 흔히 이 셀렉션 바이어스라고 하면 이 코잘 인퍼런스만의 문제라고 생각하는 경향이 많아요. 그런데 많은 경우에 이 프레딕티브 모델도 이 셀렉션 바이어스에서 자유롭지 않다는 것에 대해서 생각해 볼 필요가 있어요. 그러니까 결국 우리가 어떤 머신러닝, 딥러닝 같은 어떤 이런 프레딕티브 모델을 개발을 한다는 것 자체는 단순히 우리가 이제 컴퓨터상에서 잘 돌아가기 위한 게 아니죠. 결국 궁극적인 목적은 실제 어떤 현실에 적용을 하는 거잖아요. 그런데 우리가 어떤 그냥 컴퓨터상에서 데이터를 활용하고 어떤 그러니까 레이블드 데이터를 우리가 직접 만들 수 있는 경우가 아닌 이상 현실에서의 많은 데이터들은 이미 여러 가지 요인에 의해서 이미 선택된 아웃컴만 우리가 이제 관찰할 수 있는 경우가 굉장히 많아요. 그걸 이제 이 셀렉티브 레이블스라고 부르는데, 대표적인 예시가 바로 이 법률 어떤 판결이라고 볼 수 있어요. 그러니까 아마 이런 재판에서의 어떤 판결에 있어서 어떤 딥러닝이나 AI의 도입에 대해서 아마 많이 들어보셨을 거라고 생각을 해요. 여기서는 지금 사례는 이 보석 석방에 대한 사례예요. 그러니까 판사가 어떤 보석 석방이 있어서 석방을 할지 아니면은 석방을 거절하고 구금을 할지를 결정을 하죠. 결국 우리가 중요한 거는 보석으로 풀려났을 때 범죄를 다시 저지를 어떤 재범률을 낮추는 게 가장 중요한 거잖아요. 그러면 이걸 가지고 이제 머신러닝 모델을 만든다고 하면은 실제로 이제 어떤 데이터를 바탕으로 어떤 재범을 저지른 사람들과 그렇지 않은 사람들을 바탕으로 해서 어떤 트레이닝 셋과 테스트 셋을 나누고 트레이닝 셋에서 이 재범률에 대한 어떤 그러니까 predicted risk라고 한번 생각해 볼 수 있는데, 그 리스크를 예측을 하고 뭐 그걸 테스트 셋에서 이밸류에이션을 해서 어떤 만들 수 있다라고 생각해 볼 수 있죠. 그런데 이걸 좀만 더 깊이 생각해 보면은 사실 생각보다 이게 쉽지 않을 수 있는데, 왜냐하면은 보석으로 풀려난 사람들, 판사에 의해서 이미 셀렉트 된 사람들에 대해서만 우리가 데이터를 관찰할 수 있고, 그냥 판사에 의해서 이게 거절돼서 계속 구금되어 있는 사람들에 대해서는 애초에 재범 자체가 불가능하기 때문에 이 데이터 자체는 관찰할 수가 없어요. 그래서 보면은 판사들은 이 모든 이 보석으로 풀려난 사람들과 그렇지 않은 사람들에 대한 모든 데이터를 가지고 있고, 또 눈에 보이지 않는 여러 가지 정보를 종합해서 판단을 내리고 있지만, 이 프리딕티브 모델을 개발할 때 있어서는 이 보석 석방된 사람들이 실제로 재범을 저질렀는지 저지르지 않았는지에 대한 셀렉티브 레이블스 데이터만 활용할 수밖에 없다는 점이에요. 이런 문제를 해결하기 가장 쉬운 방법은 뭘까요? 바로 우리가 배웠던 랜더마이즈 익스페리먼트를 활용하는 걸 거예요. 한 법원에서는 그냥 판사가 기존처럼 보석 석방을 판결을 하고, 또 다른 법원에서는 이 알고리즘을 통해서 판결을 한 후에 서로 이제 보석 석방이 된 사람들의 범죄율을 비교 분석할 수 있겠죠. 그런데 이 얘기를 들으면서 이게 좀 어려울 수 있을 것 같다는 생각이 들긴 하죠. 왜냐하면 이거는 컴퓨터에서 하는 시뮬레이션이 아니고 현실에서의 문제잖아요. 실제 어떤 성능이 검증되지 않은 어떤 알고리즘을 이렇게 다짜고짜 적용을 해서 이런 굉장히 중요한 어떤 이런 석방과 구금에 관련된 이런 어떤 문제에 있어서 이 랜더마이즈 익스페리먼트를 진행을 한다는 거는 대단히 비윤리적일 수밖에 없고, 아마 현실에서는 이게 적용하기 쉽지 않겠죠. 그래서 결국에는 우리가 현실에서 할 수 있는 거는 기존의 데이터를 활용하는 방법밖에 없어요. 그러면은 결국에는 판사에 의해서 보석 석방된 사람들의 이 재범률과 그들 중에서 우리가 활용 가능한 데이터에서 이제 알고리즘을 학습시키고, 그 알고리즘을 통해서 어떤 추가적으로 어떤 구금을 한다고 이제 시뮬레이션을 했을 때 이 남은 사람들의 어떤 이 범죄율을 비교를 할 수밖에 없겠죠. 그렇죠?
그런데 문제는 어떤 이 두 집단이 서로 비교 가능하지 않다라는 점이에요. 이렇게 하면은 거의 대부분이 알고리즘의 효과가 훨씬 더 크다고 나오는데, 왜냐하면은 이 판사는 이미 이 모든 사람들에 대해서 재범률이 낮을 거라고 경험에 의해서 또 여러 자료들에 의해서 판단되는 사람들만 이미 보석 석방을 했겠죠. 그럼 그 중에서 또 위험성이 높은 사람들을 알고리즘을 예측해서 구금을 한다면 당연히 여기 남은 사람들은 이 판사가 이렇게 석방을 한 사람들보다 당연히 재범률이 낮을 수밖에 없는 어떤 그런 특성을 가진 사람들만 남겠죠. 그러니까 이렇게 하면은 사실 이건 비교 가능하지 않기 때문에 이 알고리즘을 통해서 이렇게 재범률이 낮추게 예측이 된다고 하더라도 사실 이 결과를 실제로 알고리즘에 의한 판단이 더 좋다라고 내리는 데는 한계가 있을 수밖에 없어요. 그래서 지금 이 연구에서는 어떻게 이 알고리즘에 의한 디시전 메이킹의 이펙티브니스를 평가를 했느냐, 굉장히 참신한 어떤 리서치 디자인을 제안을 했는데, 바로 이 판사들의 성향에 따라서 이 석방률이 달라진다라는 거예요. 그러니까 뭐 예를 들어서 어떤 판사는 굉장히 이런 보석 석방에서 엄격해서 좀 더 이 석방률이 낮을 수 있고, 또 어떤 판사는 조금 더 이제 관대해서 석방률이 높을 수도 있죠. 예를 들어서 좀 더 이제 엄격해서 50%만 석방하는 판사가 있다라고 한번 해보죠. 그리고 조금 더 관대해서 그보다 조금 더 많이 55%의 사람들을 석방하는 판사가 있다라고 해볼게요. 그러면은 이렇게 50%에 석방한 이 사람들과 55% 석방한 이 사람들은 어느 정도 이 특성이 비슷하겠죠. 그쵸? 여기에다가 이렇게 관대한 판사가 풀어준 55%의 사람들 중에서 이 알고리즘을 통해서 이 predicted risk가 높은 5%의 피고들을 추가적으로 이렇게 디테인한다라고 생각을 해보면은 이 나머지에 대해서 이 재범률에 대해서 비교를 해볼 수가 있겠죠. 이런 경우에는 앞서 그냥 모든 사람들에 대해서 이 릴리즈된 사람들과 그리고 예측된 사람들을 단순히 비교하는 것보다 훨씬 더 비교 가능할 것이고 훨씬 더 합리적으로 비교를 할 수가 있겠죠. 그러니까 여기서 근데 또 중요한 거는 이 판사의 어떤 판결 성향과 이 피고가 배정되는 것에는 아무런 관련이 없고 무작위로 이제 배정이 될 거라고 이제 하는 게 이제 중요한 가정인데, 사실 또 이게 뭐 판사의 성향에 따라서 이렇게 선택적으로 배정을 하는 게 아니고 그냥 순서대로 랜덤하게 배정하기 때문에 이 가정은 뭐 충분히 합리적인 가정일 거라고 생각을 합니다. 그래서 여기서 제가 강조를 드리고 싶은 부분은, 여러분들이 이제 프레딕티브 모델을 이제 주로 이제 활용하고 어떤 개발을 한다라고 하더라도 이거를 단순히 어떤 컴퓨터상에서 오프라인 익스페리먼트, 그러니까 그냥 컴퓨터상에서의 어떤 테스트셋에 대해서 평가를 하는 것도 중요하지만 그걸 넘어서 현실 문제에 적용을 하고 또 현실 상황에서 그 성능을 평가할 때 있어서는 이런 셀렉티브 레이블스 문제가 발생할 수 있고, 그렇기 때문에 이런 프레딕티브 모델링에 있어서도 어떤 코잘 인퍼런스의 관점이 필요하고, 이 연구의 사례처럼 이런 리서치 디자인이 이런 프레딕션에서도 중요하다라는 거를 우리는 엿볼 수 있는 굉장히 중요한 어떤 연구의 사례이지 않을까 생각을 합니다. 오늘 시간에는 서머 세션의 이제 두 번째 모듈의 인트로덕션으로서 이 빅데이터와 이제 머신러닝이 좀 더 이제 브로드하게는 어떤 empirical research, 좀 더 구체적으로는 어떤 causal inference의 어떤 수준을 어떻게 끌어올릴 수 있는지에 대해서 살펴봤어요. 이미 여러 차례 제가 강조를 드렸지만 이 서머 세션에서 가장 강조하고 있는 부분이 바로 이 다양한 방법론들과 관점을 이해하고 또 그러한 연구자들 간의 어떤 협력을 하는 것이 중요하다는 점이에요. 어떤 평범한 사람과 평범한 머신의 컨비네이션이 뛰어난 사람과 그리고 뛰어난 머신을 이겼던 이 체스의 사례처럼 결국 저는 모든 거는 right type of cooperation이라고 생각을 하고, 물론 여기서는 이 머신에 대한 얘기지만 이걸 조금 더 확장해 보면은 우리가 코잘 인퍼런스를 하더라도 이 머신러닝과 협력하는 게 지금도 중요하고 앞으로는 점점 더 중요해지지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 그러면은 11번째 세션은 여기서 마치도록 할게요.